মাওলানা হাফিজুর রহমান সিদ্দিক হাফিজাহুল্লাহ। সেই প্রান্ত ব্যক্তিত্বকে সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি তার মূল্যবান নসিহত পেশ করার জন্য। ধন্যবাদ। একটা বিবাহ আছে, শেষ করে তারপরে শুরু করি। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه سراجا منيرا. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فقال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: من ولد له ولد فليحسن اسمه واباه، فاذا بلغ فليزوجه، فان بلغ ولم يزوج فاصاب اسما فانما اثمه على ابيه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. انه تعالى جواد كريم مجيد رؤوف رحيم.
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحمنا خير الرحيم يا الله حبيبا وخيرا চোখের হেফাজত করার তৌফিক দান করুন। হে আল্লাহ, সমস্ত মুসিবতকে হেফাজত করুন। আপনার রাজি খুশি অনুযায়ী নবীজির আদর্শ সুন্নাত অনুযায়ী চলার তৌফিক দান করুন। বিরহমতিকে আস্তে আস্তে এই সমস্যা করা যাবে না। আব্দুল্লাহ মার পড়ে সবাই খুশি। বক্সের ভলিউম ছোটগুলো বক্সের ভলিউম অনুযায়ী আলহামদুলিল্লাহ الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي
صلى الله عليه وآله وسلم الحمد على النعم زوال أمان بزوالها أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي निगाह मुमिन से तो बदल जाती है तकदीर निगाह मुमिन से तो बदल जाती है तकदीर ये बंदा की कुव्वत नहीं कुदरत का इशारा ये बंदा की कुव्वत नहीं कुदरत का इशारा अरे मर्द से रद तर्क मासी की जरूरत अरे मर्द से रद तर्क मासी की जरूरत अब सोहबत साले की सवा कोई नहीं चारा अब सोहबत साले की सवा कोई नहीं चारा मरदूद है पीछे हमें खबर नहीं लेकिन मरदूद है पीछे हमें खबर नहीं लेकिन एक वक्त में हालात जो अमाल सारा एक वक्त में हालात जो अमाल सारा
رسول আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দা হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় উম্মতগণ, আল্লাহ পাকের দরবারে শুকর যে আল্লাহ আমাদেরকে সুস্থতার সাথে বরকতি মজলিসে আসা বসার তৌফিক দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ। দরুদ ও সালাম সৈয়দুল মুরসালিন রাহমাতুল লিল আলামিন শফিউল মুজনিবিন খাতামুন নবিয়্যিন সৈয়দুস সাকালাইন ইমামুল মুরসালিন শফিউল আযম রাসূল আকরাম রাহমাত আলাম নবিয়ুল আরব আল আজম হাবিব কিবরিয়া আশরাফুল আম্বিয়া সৈয়দুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। এই বক্সটা আরেকদিন বুঝেন না মনে হয়, দেখতো ঠিক আছে। আল্লাহ, এই রিভাবটা কমা, একটু কমা। কোরআনে হাকিমের এক আয়াতে কারিমা তিলাওয়াত করেছি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য হাদিস শরীফের মধ্যে থেকে এক টুকরা হাদিসের অংশ পড়েছি। ইখলাসে রুহানিয়তের সমন্বয়ে সহিহ নিয়তে সহিহ তরিকায় সহিহ কিছু কথা আয়াত ও হাদিসের আলোকে বলতে পারি, আপনারা শুনতে পারেন। সে তৌফিক আল্লাহ আমাকে আপনাদের সকলকে দান করুন। আল্লাহ বলেন, লাইন শাকারতুম লাআযীদান্নাকুম, যারা নিয়ামতের শুকর আদায় করবে অবশ্যই আমি আল্লাহ তাদের উপরে নিয়ামতকে বাড়ায় দেব। মোটামুটি ঠিক আছে। এই যে সাউন্ডের বাড়ার জন্য গরমই অস্থির হয়ে গেছে। আল্লাহ আমাদের অনুকূলে করে দেন। এর চেয়েও গরমওয়ালা দেশ আছে না? আল্লাহ ওয়াদা করেছেন, যারা আমার নিয়ামত পেয়ে শুকর আদায় করবে অবশ্যই আমি তাদের উপর নিয়ামতকে ওয়ালা ইন কাফারতুম, যারা নিয়ামত পেয়ে শুকর আদায় করবে না, নাফরমানি, আল্লাহ বলেন ইন্না আযাবি, আমার আযাব তাদের জন্য বড় ভয়ঙ্কর। নবীজি বলেন, আলহামদু আলা নি'মাতি আমানু লিজাওয়ালিহা, আল্লাহর নিয়ামত পেয়ে যারা শুকর আদায় করে আলহামদুলিল্লাহ বলে, আল্লাহ এই বরকতে ওই নিয়ামতকে তাদের জন্য স্থায়ী করে দেয়। পালন করা যায় আল্লাহর নিয়ামত সম্পর্কে কিছু কথা। নিয়ামতের শুকর আদায় করার জন্য তৌফিকের প্রয়োজন, আলাদা এক নিয়ামত। ঘটনা আপনারা জানেন, আমি প্রায় সময় বলি, দাউদ আলা নবিয়িনা ওয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, আল্লাহ একদিক থেকে নবুয়ত দান করছেন, আবার জমিনের দায়িত্ব, খেলাফত, সিয়াসত, হুকুমত, এগুলো আল্লাহ দান করছেন। অর্থাৎ একদিকে নবী দাওয়াতের কাজ করেন, অপরদিকে আবার রাষ্ট্র পরিচালনা করেন, যেটাকে আমরা বর্তমান স্বাভাবিক ভাষায় বলি রাজনীতি। কি রাজনীতি? খুব খেয়াল করবেন। দাউদ আলাইহিস সালামকেও দিয়েছিলেন, তার সন্তান সুলাইমান আলাইহিস সালামকেও আল্লাহ পাক নবুয়ত দিয়েছিলেন এবং হুকুমতের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, রাষ্ট্র পরিচালনা করা।
রাষ্ট্র পরিচালনা করার দায়িত্ব আল্লাহ সবাইকে দেন না, হাতে গোনা কয়েকজন নবী রাসূলকে দিয়েছে। তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দাউদ নবীকে যখন দায়িত্ব দিলেন, ওই সময়ের মানুষ ছিল অস্ত্র বানায় বাজারে বিক্রি করতো আর দিয়ে সংসার চালায়। আল্লাহ পাক সময়ের সাথে মানুষের অভ্যাসের সাথে প্রচলিত অবস্থার সাথে দিল রেখে গুণ দিয়া নবী রাসূল পাঠিয়েছিল। দাউদ আলাইহিস সালামকে ওই গুণ দিল, অস্ত্র বানানো, লোহা হাতে স্পর্শ হলেই মোমের মতো কি হয়, নরম হয়। এ দিয়ে দাউদ আলাইহিস সালাম অস্ত্র বানাইতেন এবং বাজারে বিক্রি করতেন। অন্যদের তুলনায় দাউদ নবীর অস্ত্র খুব হালকা ওজনে এবং ধারালো, খুব বেশি না, মানুষ কম দামে নিয়ে যেত। নবীজি কি করতেন, ওই টাকা দিয়ে সংসার চালাইতেন। একদিকে নবী, অন্যদিকে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন, সংসার চালাই কি দিয়ে, কাজ করিয়া ওই কাজের মজুরি যা পায় এটা দিয়ে সংসার চালায়। প্রত্যেকটা বিষয় আমাদের শিক্ষণীয়, কাসাসুল আউয়ালিন মাওয়াইজুল আখিরিন, অতীতের ইতিহাস পরবর্তীদের জন্য নসিহত উপদেশ। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আশারায়ে মুবাশশারা নাম্বার আউয়াল, রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। সমস্ত উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উম্মতকে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা, যার সারা জীবনের আমল মাত্র 2টা আমলের বিনিময়ে ওমর বলছিলেন, আমার জীবনের সব আমল দিয়ে দেই, আবু বকর থেকে 2টা আমল আমি নিই। সে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা যখন ক্ষমতায়, বিবি সাহেবা একদিন বললেন মিষ্টি খাইতে মনে চায়, তখন আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু রাষ্ট্র পরিচালনা করতেছিলেন। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু কথা শুনে বললেন তার স্ত্রীকে, মিষ্টি খাওয়ানোর মতো টাকা আমার কাছে নাই। দ্বীন, ইখলাস, তাকওয়া, স্ত্রী কিছু বললেন না। কিছুদিন পরে স্ত্রী কিছু টাকা দিলেন, দিয়ে বললেন আপনার কাছে যেহেতু টাকা নেই, আমি এই টাকাগুলো দিলাম, দিয়ে মিষ্টি আনলেন। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন তুমি এই বাড়তি টাকা কোথায় পেয়েছো? আপনারা যদি স্ত্রী টাকা দেয় জিজ্ঞেস ভুলো কোন বিপদে করি চুরি করে আনছে, এ যদি কয় ভাঙা যাবে না, জিজ্ঞানি করতে, বরং মনে মনে বলে এরকম ফাঁকে ফাঁকে দিতে পারলে ভালো, দিও। দেখি বাবার বাড়ির থেকে আনে না কোথার থেকে আনে খবর। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন প্রশ্ন করলেন, স্ত্রী বললেন আপনি যে বেতন পান সরকারি রাষ্ট্র পরিচালনা করে যে বেতন পান, ওই বেতনের থেকে কিছু টাকা আমি রেখে দিয়ে এটা জমা। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন তাহলে আমি বুঝলাম এই টাকা না হইলেও আমার সংসার চলে, তাহলে আগামী মাস থেকে আমি এই টাকা কমাই নেব বেতন থেকে। আমি যে বেতন পাই সেখান থেকে এই টাকাকে আমি কমাই নেব।
ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। ঈদের আগে স্ত্রী বললেন মার্কেটের দরকার, শপিং দরকার, কাপড় চোপড় দরকার। ওমর ফারুক বললেন টাকা নেই। আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্ভবত তিনি অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলে টাকা নাই, শপিং কিভাবে করব? স্ত্রী বুদ্ধি দিলেন, অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে 1 মাসের অগ্রিম বেতন নিয়ে আসেন। ওমর ফারুক বুদ্ধি পাইয়া চিঠি লেখলেন আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে যিনি অর্থমন্ত্রী, চিঠি লেখলেন আমাকে 1 মাসের অগ্রিম বেতন দাও। চিঠি নিয়ে গেল অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে প্রাপ্ত যিনি, তার হাতে দিলেন। আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু চিঠি পায় কান্না করলেন। কান্না করে তিনি টাকা দিবেন দূরের কথা, তিনিও একটা চিঠি লিখলেন পাল্টা। চিঠি লিখে বলে চিঠি হযরত খলিফাতুল মুসলিমিন ওমরের হাতে দাও। ওমর ফারুক চিঠি পেয়ে খুললে তিনিও কান্না শুরু করলেন। চিঠির মধ্যে 2টা প্রশ্ন করা ছিল। আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন করছেন, 2 প্রশ্নের জবাব দিলে আমি আপনাকে 1 মাসের অগ্রিম বেতন দিতে পারি। প্রধানমন্ত্রীকে বলতেছে অর্থমন্ত্রী। প্রশ্ন 1, আপনি 1 মাসের বেতন যে দিবেন আগামী মাস পর্যন্ত বাঁচবেন কিনা? ইসলাম কি শিখাইতেছে আমাদেরকে? প্রথম প্রশ্ন কি, আপনি যে অগ্রিম 1 মাসের বেতন দিবেন বাঁচবেন? এই বক্তা সাহেবরা অগ্রিম না নিলে যাবা না, চাকা ঘুরবে না। হ্যাঁ, সব টাকা আগে দিতে হবে, না হয় চাকা ঘুরবে না। মাওলা হায়াতের চাকা বন্ধ করে দিলে উপায় কি? বড় কঠিন। একজন সাধারণ ব্যক্তি খলিফাতুল মুসলিমিনকে প্রশ্ন করছেন, এটা তাকওয়া থাকলে সম্ভব। দ্বিতীয় প্রশ্ন, আপনি যে 1 মাসের অগ্রিম বেতন চান, আপনি খলিফা হিসাবে 1 মাস পর্যন্ত ক্ষমতায় টিকবেন না জরুরের আগে হেলিকপ্টারে ভাগবেন? বুঝেন কি? রাজনীতি কঠিন রাজনীতি। আপনি যে 1 মাসের অগ্রিম বেতন চাইতেছেন, 1 মাস ক্ষমতায় থাকার গ্যারান্টি না দুপুরের খানা ধুয়ে তো মাওলায় পারেনি, আর্মি পারে না, র্যাব পারে না, পুলিশ পারে না, সরকার পারে না, সন্ত্রাসীরা পারে না, আমার আল্লাহ পারে। আল্লাহ পারেননি? সকালবেলা ধনীরে তুই প্রতি সন্তান। ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু এই চিঠি পেয়ে কি হাসলেন না কাঁদলেন? না টেলিফোন করলেন, প্রশ্ন করলি কেন তুই বা? হ্যাঁ, তাকওয়ার সামনে কারো পাওয়ার চলে, ওখানে আল্লাহর হুকুম চলে। এর নাম তাকওয়া, এর নাম আল্লাহর ভয়, এর নাম রাজি। এজন্য আমি মাঝে মাঝে মাঠে ময়দানে